गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે સમૃદ્ધતા છે ચેક કરતા હતા। બે સંખ્યાઓ માટે છે એ સમૃદ્ધતા આપણે ચેક કરેલી, બરાબર છે। એની અંદર પૂર્ણ સંખ્યા અપૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે ચેક કરી લીધી કે એની સમૃદ્ધતા કઈ રીતે હોય છે। સરવાળા માટે હોય, બાદબાકી માટે હોય કે ન હોય, ગુણાકાર માટે હોય કે ન હોય, ભાગાકાર માટે હોય કે ન હોય, तो ये आपणे चेक कर्युं हतुं, बराबर है। लास्ट लेक्चरनी अंदर आजे आपणे समय संख्या विषे चेक करवानुं छे कि समय संख्या जे छे ए सरवाळा माटे समृद्ध छे के नहीं, बादबाकी माटे समृद्ध छे के नहीं, गुणाकार माटे समृद्ध छे के नहीं, ए चेक करवानुं छे, बराबर है। समृद्धनो अर्थ शुं थाय? एनी नजीक ना जेवुं एवो प्रकारनो एनो अर्थ थाय। एटले के जो हूँ बे समय संख्याना सरवाळा करूँ अने जो समय संख्या ज मने जवाबमां मळती होय तो सरवाळानी क्रिया माटे आ बंने संख्याओ ए बंने समय संख्याओ छे ए समृद्ध छे एवुं कही शकाय, बराबर है कि नहीं। आपणे शरू करीए कि भाई समय संख्यामां कई रीते आवशे। चलो, समय संख्या चलो लखूँ छूँ। तो एमां पहेलो मुद्दो छे आपणे सरवाळा माटे चेक करवानुं छे, बराबर है। हूँ लखूँ छूँ समय संख्या जे छे, समय संख्या सरवाळानी क्रिया माटे, सरवाळानी क्रिया माटे समृद्ध छे। सरवाळानी क्रिया माटे समय संख्या केवी छे? समृद्ध छे भाई, बराबर। एटले के जो हूँ बे कोईपण बे समय संख्यानो सरवाळो करीश तो मने जवाबमां पण समय संख्या ज मळशे, बराबर। एक बे उदाहरणों जोईए एना विषे वधारे ख्याल आवे। चलो, एमां पहेलुं उदाहरण आवुं छे 3/7 वत्ता 2/7। सौथी महत्वनुं तो ए छे अहींया के तमने अपूर्णांको एटले के समय संख्याओना सरवाळा आवडवा जोईए। जेम के पूर्णांक संख्या हती के पूर्ण संख्या हती तो आपने इजीली छे सरवाळो आवडी जतो तो, पण अहींया अंश ने छेदवाळा छे एनो सरवाळो तमने आवडे तो तमे साचा कहेवाओ। ख्याल आवे छे के नहीं? चलो चेक करिए भाई कि 3/7 અને 2/7 नो सरवाळो कई रीते थाय। सौथी पहला तो आपणे ए जोवुं पड़े कि ए बंने समय संख्याना छेद केवा छे। तो के बंने समय संख्याना छेद घणा तेम कहेशे के सर छेद सारा छे, एमां कांई वांधो नहीं। एम नहीं भाई, छेद केवा छे? सरखा छे के नहीं जोवानुं शुं छे? सरखा छे के नहीं। अहींयाय 7 छे ने अहींयाय 7 छे। सरखा होय ने तो आपणो सरवाळो बहु सरळ बनी जाय। सरखा न होय तो आपणे थोड़ीक मेहनत करवी पड़े, बीजू कांई होय नहीं। सरखा न होय तो मेहनत करवी पड़े। शुं मेहनत करवी पड़े? आ बेयनो लसा लेवो पड़े। पण अहींया एवी नौबत आवशे नहीं कि आपणे सरवाळो लसा लेवो पड़े। केम? कारण के छेद केवा छे? सरखा छे। छेद सरखा होय एटले अपूर्णांकोना सरवाळा बादबाकी करवा बहु सहेला छे। अंशनो ज सरवाळो के बादबाकी थाय, अंशनो ज सरवाळो के बादबाकी थाय। सरवाळो करवानो छे तो आपणे एवुं कही शकीए 3 + 2 एटले केटला थाय? 5। 5/7। आपणी जे बे संख्याओ हती 3/7 અને 2/7 ए बेयनो मैं सरवाळो कर्यो तो मने जवाब शुं मळ्यो? 5/7। शुं आ 5/7 जे छे समय संख्या छे भाई? तो कि हाँ सर छे। कई रीते? कारण के अंश ने छेद बंने वस्तुओ आपेली छे। ख्याल आवे छे? तो अहींयाथी एक उदाहरण एवुं जोयुं कि आपणे समय संख्या ज जवाब मळे छे। पण चलो हजी एक उदाहरण जोईए। एना जेवुं तेवुं बीजुं उदाहरण एक, एमां लसा लेवो पड़शे एवुं बनी शके, बराबर। चालो लखुं छुं अहींया 5/9 वत्ता 2/4। चालो 5/9 है तो 2/9 तो 5 राखू, बराबर। नहीं तो छेदनी अंदरो अंदर उड़ी जाए, अंदरो अंदर बांधवा माटे पाछा, एटले आपणे एवुं नथी करवुं। अलग ज उदाहरण लखीए। चालो
તો 5/9 વત્તા 2/5 આવા પ્રકારની કંઈક બે સમય સંખ્યાઓ છે. આ સમય સંખ્યા છે એ આપણને પછી ખબર પડવી જોઈએ. ક્લિયર છે બધા? ચાલો, તો 5/9 વત્તા 2/5 આ બેનો સરવાળો કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં આ બેનો લસા લેવો પડે ભાઈ. શું કરવું પડે? લસા લેવો પડે, કારણ કે અહીંયા છેદ સરખા છે નહીં. લસા લેવાનો મતલબ જ એ થાય છે કે આપણે એને છેદ સરખા બનાવીએ. બરાબર? તો અહીંયા 9 × 5 = 45. ગુણાકાર નથી કરતો પણ લસા જ લીધો છે, 45 જ લસા આવશે. બરાબર? એ 45 લસા આવ્યો તો આ 9 છે એ પણ 45 બની ગયા અને આ 5 છે એ પણ 45 બની ગયા. હવે કાંઈ જાદુ તો થયું ન હોય ભાઈ, કાંઈ જાદુ ન થાય કે 9 ને 5 બે છે હાથે હાથે 45 બની જાય, એવું ન બને. શું કર્યું હશે આપણે? તો કે આને 5 વડે ગુણ્યા હશે ને આને 9 વડે ગુણ્યા હશે, ત્યારે 45 થાય. જો 5 × 9 = 45 ને 5 × 9 = 45, ત્યારે બંને 45 બને. પણ મેં અહીંયા 9 ને 5 વડે ગુણ્યો, બરાબર છે, તો ઓલા 5 ને ખોટું ન લાગે ભાઈ? લાગે કે ન લાગે? લાગે ને ભાઈ. આને ગુણ્યો, આને શું કામ નહીં? આપણે કોઈને ખોટું લાગે એવું કામ કરવાનું નહીં, એને પણ 5 વડે ગુણી દેવાનું. તમારું શું જાય ભાઈ ગુણી દઈએ તો? કાંઈ જાય ખરી? ગુણી દેવાના ભાઈ. ચલો, અહીંયા ગુણ્યા 9 છે તો આ 2 ને 9 વડે ગુણી નાખો, નહીં તો પછી એમાંય તે લોચા થઈ જાય. બરાબર? કે એને ખોટું લાગી જાય. ચલો, હવે શું થયું જુઓ, અહીંયા 5 × 5 = 25, બરાબર છે, વત્તા 2 × 9 = 18. ચાલો, આવું કંઈક થયું. 25 + 18, 25 ને 8 = 33 ને 10 = 43. બરાબર? તો અહીંયા થઈ જાય 43/45. તો જો આ પણ એક સમય સંખ્યા જ છે, આ પણ એક સમય સંખ્યા જ છે. તો આ ખબર પડવી જોઈએ. એનો મતલબ થાય કે હા ભાઈ, સરવાળાની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ છે એ સમવૃત્ત છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલે કે બે સમય સંખ્યાનો જો હું સરવાળો કરું ને તો જવાબ હંમેશા સમય સંખ્યા જ મળે છે. તો સરવાળાની ક્રિયા માટે હું કહી શકું કે હા ભાઈ, એ સંખ્યાઓ સમવૃત્ત થઈ શકે. ચાલો, ત્યાર પછી બીજું છે એવું છે કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે. ચાલો, તો અહીં લખું બાદબાકીની ક્રિયા માટે, બાદબાકીની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સમવૃત્ત છે ભાઈ. જો અહીંયા મેં વાક્ય થોડુંક અલગ લખ્યું છે. સમય સંખ્યા સરવાળાની ક્રિયા માટે સમવૃત્ત છે, બરાબર, અથવા તો સરવાળાની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સમવૃત્ત છે, બરાબર, એવું કહી શકાય, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો, હવે બાદબાકીની ક્રિયા કરવાની છે, એટલે કે બાદબાકી કરવાની. કોઈ પણ બે અપૂર્ણાંકો આપેલા હોય, સમય સંખ્યા આપેલી હોય, એ બેની બાદબાકી કરવાની. ચાલો જોઈએ. પહેલું ઉદાહરણ એ કેવું છે? 19/20 માઇનસ, ચાલો આપણે લખીએ 7/20. આનો જવાબ શું આવશે? તો સૌથી પહેલાં ચેક કરવાનું કે આ સમય સંખ્યાઓ છે, તો કે હા. એની બાદબાકી કરવાની છે, તો કે હા. પછી ચેક કરીએ, બાદબાકી કરવા માટે આપણે લસા લેવો પડશે, તો કે ના, નહીં લેવો પડે. શું કામ? કારણ કે એ બેયના છેદ કેવા છે? સરખા છે. જો અહીંયા છેદ સરખા નહોતા ને એટલે લસા લીધો તો. છેદ સરખા જ હોય તો લસા લેવાની જરૂર નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે હમણાં જ હું એક વાક્ય બોલ્યો, જ્યારે છેદ સરખા હોય ત્યારે ભાઈ સરવાળા કે બાદબાકી કરવા બહુ ઇઝી થઈ જાય. કઈ રીતે? તો કે છેદ છે એમને એમ રહેવા દો 20, અને આ બેની બાદબાકી કરી નાખો. 19 - 7, 19 - 7 એટલે 12, 12/20 આવું થાય. પણ આ 100% સાચું જ છે, એમાં કંઈ ખોટું નથી. પણ અહીંયા 12/20 ને કોઈ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલતો હોય, એટલે કે છેદ ઉડતા હોય, તો ઉડાડવાની છુટ્ટી. બરાબર? તો છેદ ઉડાડવાની છુટ્ટી. જો અહીંયા હું લખી શકું 4 તેરી 12 અને 4 પંચા 20, એટલે 3/5. 3/5. તો આ 3/5 પણ એક સમય સંખ્યા જ કહેવાય ભાઈ.
અને 12ના છેદમાં 20 પણ એક સમય સંખ્યા જ છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કોઈ પણ બે સંખ્યાઓના જ્યારે છેદ ઉડતા હોય ત્યારે હંમેશા સમય સંખ્યા જ હોય. ક્લિયર છે ભાઈ? ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી બીજું ઉદાહરણ આપું એકાદું કે જેમાં લસા લેવો પડે. ચાલો અહીંયા લખું છું કે ભાઈ 3ના છેદમાં 7 ઓછા 2ના છેદમાં 5. ચલો આ બેયની બાદબાકી કરવાની છે. કઈ રીતે કરશું? પહેલાં ચેક કરશું કે ભાઈ બંનેના છેદ સરખા છે તો કે ના નથી. તો લસા લ્યો. લસા શું આવે? 7 પંચા 35 લસા આવે ભાઈ. તો અહીંયા 35 લખી નાખ્યા. 35 થઈ ગયો એનો મતલબ 7 પણ 35 બની ગયા અને 5 પણ 35 બની ગયા. બરાબર, બંને 35 બની ગયા, પણ જાદુ કાંઈ થયો હોય નહીં. બરાબર, તો અહીંયા છે આ 7ને 5 વડે ગુણ્યા હોય ત્યારે 35 થયા હોય, અને આ 5ને 7 વડે ગુણ્યા હોય ત્યારે 35 થયા હોય. કે અમથા ન થઈ ગયા હોય ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પણ જો આ 7ને 5 વડે ગુણવું તો આ 3ને ખોટું ન લાગે એટલા માટે ગુણી નાખવાના, નહીં તો ખોટું લાગી જાય ભાઈ એને. અને ખોટું લાગી જાય ને એ આપણી માટે અઘરું થઈ જાય. તો કે કેમ? એને ખોટું લાગે ને આપણને શું? એને ખોટું લાગશે ને ભાઈ તો તમારો દાખલો ખોટો પડશે ને દાખલો ખોટો પડશે એટલે માર્ક કપાશે, અને માર્ક કપાશે એટલે તમને ખોટું લાગશે. તો આને ખોટું લાગવા દેવાનું નહીં. ક્લિયર છે? ચાલો 3 પંચા 15 અને 2 સત્તા 14. ચલો 15માંથી 14 બાદ કરો જોઈએ તો 1 વધે. 1ના છેદમાં 35. આ પણ એક સમય સંખ્યા જ છે ભાઈ. આ પણ એક સમય સંખ્યા જ છે. તો હું એવું કહી શકું કે ભાઈ બાદબાકીની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા છે એ સમૃદ્ધ છે જ તે. કારણ કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાની જો બાદબાકી કરવામાં આવે તો જવાબ સમય સંખ્યા જ મળે છે, તો સમૃદ્ધ કહેવાય ભાઈ. ચલો ત્યાર પછી ત્રીજું જોઈએ, ગુણાકાર. લખીએ ગુણાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સમૃદ્ધ છે. ગુણાકારની ક્રિયા માટે પણ સમૃદ્ધ છે. કઈ રીતે? ચાલો ચેક કરીએ. એક ઉદાહરણ લખું. જો ગુણાકારમાં છે ને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ગુણાકાર કરો ને તો મજા આવે. શું થાય જુઓ, અહીંયા લખ્યું મેં 3ના છેદમાં માની લો કે 25 ગુણ્યા અહીંયા લખ્યું 5ના છેદમાં 9. ચલો આ બંને છે એ સમય સંખ્યા જ છે કે નહીં? અંશ અને છેદ સ્વરૂપે જ છે. ઓકે, તો જો ખાસ યાદ રાખજો કે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કઈ રીતે થાય. સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કઈ રીતે થાય? અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય, છેદ છેદનો ગુણાકાર થાય. આ બેયનો ગુણાકાર કરી દેવાનો ને આ બેયનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. પણ તમે વાટ જોવો જ નહીં આવે. ઘણા બધાને એમ થાય સાહેબ અહીંયા ઉડાડી દીધા હોય તો સારું, કાંઈ વાંધો નહીં, ઉડાડી દેવાના ભાઈ. ઉડતા હોય તો એમાં શું થઈ ગયું જુઓ, 3 એકા 3, 3 તેરી 9, 5 એકા 5, 5 25 એટલે અહીંયા 5. હવે શું વધ્યું? તો કે વધ્યું એ અંશ અંશમાં વધ્યું, છેદ છેદમાં વધ્યું. એ બેયના ગુણાકાર કરી નાખવાના. એરો તો આપણે કરી જ દીધેલો છે. તો 1 એકા 1 થઈ જાય અને 3 પંચા 15 થઈ જાય. એનો મતલબ થાય કે જવાબ આવ્યો 1ના છેદમાં 15. જવાબ શું આવ્યો ભાઈ? 1ના છેદમાં 15. હવે 1ના છેદમાં 15 જવાબ આવ્યો. એ સમય સંખ્યા છે કે નથી? પહેલાં તો એ કહો. તો કે હા સર સમય સંખ્યા તો છે જ તે. તો સમય સંખ્યા જ છે તો એનો મતલબ થાય ગુણાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સમૃદ્ધ હોય જ તે. ચલો હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ, એક અલગ પ્રકારનું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો હું એમ કહું 9ના છેદમાં 5 ગુણ્યા 0 ગુણ્યા 1ના છેદમાં 2. ચલો અહીંયા 3 સમય સંખ્યા લીધી, કાંઈ વાંધો નથી ને. અહીંયા દર વખતે 2 જ લેતા હતા એને બદલે 3 લીધી, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. અંતે તો ગુણાકાર જ કરવાનો છે. ઓકે, 9ના છેદમાં 5 0 ગુણ્યા 1ના છેદમાં 2. ચલો આનો ગુણાકાર શું થાય? તો અહીંયા બધાને ખબર પડવી જોઈએ
કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એ પછી સમય હોય, અસમય હોય, કે પછી પૂર્ણાંક હોય, કે પછી પોઈન્ટવાળી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યા હોય, જો એનો 0 સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે તો એ સંખ્યા 0 જ થાય ભાઈ. એટલે કે મેં અગાઉ કીધેલું છે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 0 સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ 0 જ આવે. તો આ બધાનો ગુણાકાર છે એમાં 0 આવી ગયો, એનો મતલબ આનો જવાબ પણ કેવો આવશે? 0. તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે 0 સમય સંખ્યા છે કે નહીં? આ 0 છે એ સમય સંખ્યા છે કે નહીં? જો પહેલો લેક્ચર જોયો હોય તો બધાને યાદ હોય, અથવા તો પહેલા લેક્ચરનું યાદ હોય તો છે ખબર પડે કે 0 સમય સંખ્યા કહેવાય કે નહીં. બરાબર? ઘણા બધાને યાદ હશે એવું માનું છું, મારે તો માનવું જ પડશે ને ભાઈ, હું તો શું કરી શકું. તો 0ના છેદમાં પણ 1 હશે જ તે, એટલે 0/1, 0ના છેદમાં 1, P/Q જેવું સ્વરૂપ થઈ ગયું ને, તો થઈ ગયું. તો 0 પણ એક સમય સંખ્યા જ કહેવાય. આ સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યો, જવાબ સમય સંખ્યા જ મળી. 0 એ સમય સંખ્યા છે, બરાબર છે. તો એ બેયનો ગુણાકાર, ત્રણેય સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યો તો જવાબ 0 મળ્યો, એટલે કે સમય સંખ્યા જ મળ્યો. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ ગુણાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સંવૃત છે. ખ્યાલ આવે છે? ચલો હજી ભાગાકારની ક્રિયા માટે જોવાનું છે. ચલો લખું છું કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે, ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સંવૃત છે ભાઈ. ભાગાકારની ક્રિયા હોય ને ભાઈ તોય તે સમય સંખ્યા સંવૃત જ છે. બરાબર? કેમ? કારણ કે કોઈ પણ બે સંખ્યાનો, સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર કરું ને તો જવાબ સમય સંખ્યા જ મળશે. ચલો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ વધારે. ચલો એમાં પહેલું ઉદાહરણ આવું છે. જો અહીંયા છે ને, ધ્યાન રાખજો કે ભાગાકાર કઈ રીતે કરવો. ઘણા બધાને એ નથી ખબર પડતી, એ અહીંયાથી શીખી શકશે. ચાલો અહીંયા છે 5/9 ગુણ્યા 15/3 આવું છે. 15/, આમ તો 15/9 એવું રાખીએ. ચાલો, પણ બેયનો કરવાનો છે ભાગાકાર. શું કરવાનો છે? ભાગાકાર. તેમ થશે કે સર 15/9 થોડું લખાય કાંઈ? શું કામ ન લખાય ભાઈ? લખાય જ ને, સમય સંખ્યા તો છે જ તે. ચલો તો હવે ભાગાકાર કઈ રીતે કરવો ખાસ સમજવાનું એ છે અહીંયાથી. તો જ્યારે બે અપૂર્ણાંકો વચ્ચે, અપૂર્ણાંકો સમય સંખ્યાઓ વચ્ચે, અપૂર્ણાંક અને સમય સંખ્યા એક જ થાય, બરાબર છે? અપૂર્ણાંકને પણ સમય સંખ્યા તો કહેવાય જ તે. એટલે બંને સમય સંખ્યાઓ વચ્ચે જ્યારે ભાગાકારની નિશાની હોય ત્યારે શું કરવાનું સમજજો. હવે હું વાક્ય બોલું છું. જ્યારે બંને સમય સંખ્યા વચ્ચે ભાગાકારની નિશાની હોય તો એ નિશાનીને બદલાવીને ગુણાકારની કરી નાખવાની. તો કે સર એવું થોડું થાય કાંઈ? ભાગાકારનો ગુણાકાર કેમ થઈ જાય ભાઈ? તો ગુણાકાર થઈ જાય ભાઈ, પણ આપણે ફેરફાર કરવો પડે. પછી 15/9 ન લખાય, હવે લખાય 9/15. શું લખાય ભાઈ? 9/15. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હવે લખાય 9/15. એટલે કે જ્યારે ભાગાકારની નિશાની આપેલી હોય ત્યારે આપણે શું કરવાનું? ગુણાકારની નિશાની કરી દેવાની, અને ભાગાકારની નિશાની પછીનો જે અપૂર્ણાંક છે, એટલે કે બીજો જે અપૂર્ણાંક છે એને વ્યસ્ત કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? વ્યસ્ત, ઉલટાવી દેવાનો. અંશમાં હોય છેદમાં જવા દેવાના, છેદમાં હોય એ અંશમાં જવા દેવાના. તો હવે થઈ ગયું 5/9. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, 5/9 એટલે કે પેલી જે સમય સંખ્યા છે એને કોઈ ફેર પડતો નથી, જેમ તમને ફેર નથી પડતો. ઘણા બધાને તો હું ગમે એટલું બોલું, ગમે એટલું સમજાવું, કાંઈ ફેર જ ન પડે. બરાબર? પણ તમે બધા હોશિયાર છો, વાંધો નહીં, તમને આવડે છે બધાને. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ કે પહેલા અપૂર્ણાંકને કોઈ ફેર પડે નહીં. ફેરફાર થાય બીજા અપૂર્ણાંકમાં થાય, નિશાની પછીના અપૂર્ણાંકમાં. શેમાં? નિશાની પછીના અપૂર્ણાંકમાં. બરાબર?
તો એ ગુણાકાર થઈ ગયો અને વ્યસ્ત બનાવી દીધો. હવે જો ગુણાકાર આપણે કેમ કરીએ, છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડીએ, નહીં તો અંશ અંશનો છેદ છેદનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો. ચલો 9 9 તો ચોખ્ખા દેખાય છે બધાને, ક્યારના કહેતા હતા ઉડાડી નાખો તોય તે. ચલો 5 એકા 5 ને 5 તેરી 15, વધ્યું શું તો કે 1/5. શું વધ્યું ભાઈ? 1/5. તો 1/5 પણ સમય સંખ્યા નથી ભાઈ. 1/5 પણ સમય સંખ્યા જ છે. આ પી અને ક્યુ થઈ તો ગઈ સમય સંખ્યા. તો એવું કહી શકાય કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પણ સમય સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે. બરાબર છે. ચલો હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ. બીજું માની લો હું લખું કે ભાઈ 15/33 ભાગ્યા 5/11. બરાબર, આવું છે. તો શું થાય તો કે સૌથી પહેલો જે અપૂર્ણાંક છે 15/33 વાળો એ એમનેમ રાખવાનો, પછી ગુણાકારની નિશાની કરી નાખવાની અને એની પછીનો નિશાની પછીનો એટલે કે 5/11 એને વ્યસ્ત બનાવી દેવાનો. એટલે કે હવે થઈ જાય 11/5. ચલો જો છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના, નહીં તો અંશ અંશનો ગુણાકાર, છેદ છેદનો ગુણાકાર. ચલો 5 તેરી 15 બરાબર, અને 11 એકા 11, અહીંયા 5 એકા 5 અને 11 તેરી 33. શું વધ્યું તો કે 3/3. જો અહીંયાથી હવે મજા આવશે. ચલો શું વધ્યું? 3 એકા 3, 3 એકા 3, 3/3 એટલે 3 એકા 3. જવાબ આવ્યો 1. શું જવાબ આવ્યો? 1. તો શું 1 એ સમય સંખ્યા છે? શું 1 એ સમય સંખ્યા છે ભાઈ? તો કે હા સર, એ સમય સંખ્યા કહેવાય. જો પેલો લેક્ચર જોયો હોય તો, નહીં તો ન કહેવાય. અડધાને ખબર ન પડે પછી કે સમય સંખ્યા છે કે નહીં. પણ પહેલા લેક્ચરમાં મેં સમજાવેલું છે કઈ કઈ સંખ્યાને કેવી રીતે સમય સંખ્યા કહેવાય. બરાબર, તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ભાઈ 1/છેદમાં પણ 1 તો હશે જ તે, એટલે પી અને છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપ તો બની જ ગયું. બરાબર, એટલે એ સમય સંખ્યા કહેવાય. તો હું એવું કહી શકું કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પણ સમય સંખ્યા તો સમૃદ્ધ છે. તે ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા સમૃદ્ધતા છે એ પૂરી થઈ જાય. ચેક કરી આપણે 3 સંખ્યાઓ માટે, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સમય સંખ્યાઓ માટે આપણે આ ચેક કરેલું છે. બરાબર, પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે નથી કર્યું, એ તમે જાતે કરી લેજો, એ ઓરલી ખબર પડી જાય. જો પૂર્ણવાળું છે એ બધું સાચું હોય તો પ્રાકૃતિક વાળું પણ બધું સાચું જ હોય. ખ્યાલ આવે છે? તો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો, પછી આપણે નેક્સ્ટ બીજો ટોપિક આની પછીનો એ જોવાનો છે. ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ઓકે, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો ભાઈ. તો આગળ વધીએ. બરાબર, ત્યાર પછીનો ટોપિક છે ક્રમનો ગુણધર્મ. બરાબર, તો કે ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે શું? એવું તો કાંઈ જોયું નથી કોઈ દિવસ, પણ સમજાઈ જશે. બહુ સરળ છે, બહુ મજા આવે એવું છે. ચાલો એના વિશે છે હવે ચર્ચા કરીએ. બરાબર, આ બધાને હવે સમજાઈ ગયું હશે. આવા પ્રકારના MCQ ખાલી જગ્યા છે એ પૂછાઈ શકે. બરાબર, MCQમાં પૂછાય કે ભાઈ સમય સંખ્યા છે એ સરવાળાની ક્રિયા માટે સમૃદ્ધ છે કે નહીં? તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે હા ભાઈ એ છે. બરાબર, એ યાદ હોવું જોઈએ. તમને નીચે મટીરિયલની અંદર એક કોષ્ટક આપેલું છે જે તમારે ફિલ કરવાનું છે. ઉપર બધું લખેલું જ છે ભાઈ, બધા ઉદાહરણ સહિત લખેલું છે. ખાલી એક ઉદાહરણમાં છે ભૂલ છે, મેં તમને કહી દીધી હતી. બરાબર, બાકી બધું છે એ લખેલું જ છે. તમારે ખાલી જોઈને વાક્ય વાંચીને એને ફિલ કરવાનું છે. બરાબર, એટલે કે ભરવાનું છે. કોષ્ટક છે એ પૂરું કરવાનું છે. બરાબર, હોમવર્કની અંદર આજે એક કોષ્ટક હશે. ઓકે, ચાલો સમજીએ ક્રમનો ગુણધર્મ. 1.2 ટોપિક નંબર 1.2 ક્રમનો ગુણધર્મ. ક્રમનો ગુણધર્મ. ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ આપણે ગણિત ભણીએ છીએ એટલે સંખ્યાની જ વાત થતી હોય કંઈક. બરાબર,
કે આડીઅવળી તો વાત ન થાય કાંઈ એવી, બરાબર છે, કે વાર્તા તો કહેતા ન હોય. અહીંયા ક્રમનો ગુણધર્મ સંખ્યા માટે જ હોય કંઈક વાત. તો ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે શું? તો કે ક્રમનો ગુણધર્મ એટલે જો આપણે કોઈ પણ બે સંખ્યા હોય, બરાબર છે, એના ક્રમમાં ફેરફાર કરીએ, ક્રમમાં ફેરફાર કરીએ અને ફેરફાર છે જવાબમાંય ફેરફાર ન થાય, ક્રમમાં ફેરફાર કરીએ પણ સાથે સાથે જવાબમાં પણ કોઈ ફેરફાર ન થાય, તો એ ક્રમનો ગુણધર્મ એની માટે લાગુ પડે છે એવું કહી શકાય. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર નહીં પડી હોય, ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. શું કહું છું? માની લો કે આપણે કોઈ બે સંખ્યા છે એનો સરવાળો કરીએ છીએ, કોઈ પણ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ છીએ. સપોઝ આપણે લઈ લઈએ 5 + 7 એટલે શું થશે? 12. કેટલા થશે ભાઈ? 12. 5 + 7, તો 5 પહેલાં આવતા હતા, 7 પછી આવતા હતા. હવે હું ના ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું, આને 7ને આગળ લઈ લો, 5ને પાછળ જવા દો, એટલે હવે થઈ ગયું 7 + 5. તો 7 + 5 એટલે કેટલા થાય? તો કે 12. તો જવાબ શું આવ્યો? 12. ઓલામાં જવાબ શું હતો? તો 12. તો આ બેયના ક્રમમાં ફેરફાર કર્યો મેં, પણ જવાબમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. જો જવાબમાં ફેરફાર ન થાય ભાઈ, તો સમજી લેવાનું કે અહીંયા ક્રમનો ગુણધર્મ છે કામ કરે છે. ક્લિયર છે બધાયને કે નહીં? તો લખેલું છે કે ક્રમમાં ફેરફાર કરવાથી જવાબમાં ફેરફાર ન થાય ત્યારે ત્યાં ક્રમનો ગુણધર્મ લાગુ પડે છે તેમ કહેવાય. બરાબર. આ પણ ક્રમનો ગુણધર્મને પણ આપણે બધી સંખ્યાઓ લઈને ચેક કરવાનું છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે લાગુ પડે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે લાગુ પડે, કે પછી સમય સંખ્યાઓ માટે લાગુ પડે કે નહીં. આપણે ત્રણેય સંખ્યા માટે ચેક કરવાનું છે. એક એક વસ્તુ કેમ સમૃદ્ધતા ચેક કરી હતી? સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ. તો પહેલી જ આપણી સંખ્યા છે એ આપણે લઈ લઈએ. તો પહેલી સંખ્યા છે એ કઈ છે? પૂર્ણ સંખ્યા. કઈ? પૂર્ણ સંખ્યા. ચાલો તો અહીં લખું છું ભાઈ, પૂર્ણ સંખ્યા. પૂર્ણ સંખ્યા એટલે ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 0. બરાબર. એટલે કે 0 થી શરૂ થાય. 0 થી શરૂ થાય ને અનંત સુધી, આ બધી સંખ્યાઓને આપણે પૂર્ણ સંખ્યા કહીએ છીએ. તો કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈ લેવાની, એમાંથી 0 થી શરૂ થાય અને અનંત સુધી, તમને ગમે, પણ 0ની પહેલાંની એટલે કે માઇનસવાળી ન હોવી જોઈએ. એ ધ્યાન રાખવાનું કે પોઈન્ટવાળી ન હોવી જોઈએ, કે અપૂર્ણાંક ન હોવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે આ સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યામાં ન આવે. તો પૂર્ણ સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યા આવે ભાઈ? 0 થી લઈને અનંત સુધી. બરાબર. એને આપણે W વડે દર્શાવીએ છીએ, એવું આપણે જોયું હતું. 0, 1, 2, 3 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. બરાબર. એટલે કે અનંત સુધી. આ સંખ્યાઓ બધી પૂર્ણ સંખ્યા છે. આમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા લઈને આપણે ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ એ ક્રિયા ક્રમનો ગુણધર્મનું પાલન કરે છે કે નહીં. તો પહેલાં આપણે ચેક કરીએ સરવાળા માટે. સરવાળાની ક્રિયા માટે ખાસ સમજજો. સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યા, સરવાળાની ક્રિયા માટે સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું, આમ તો એવું લખીએ ડાયરેક્ટ, ટૂંકું થઈ જાય વાક્ય. સરવાળાની ક્રિયા માટે, સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. સરવાળાની જો ક્રિયા થતી હોય, બરાબર છે, તો એમાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે એવું કહે છે. ચાલો ચેક કરીએ. જો ઉદાહરણ પણ આપીશ. બરાબર. માની લો કેવું છે? 3 + 8. ચાલો 3 + 8 એટલે કેટલા થાય? તો કે 11. આ પહેલું છે. હવે આ 3 અને 8ના હું ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું. ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું, સંખ્યામાં નહીં,
ક્રમમાં પહેલો હતો એ બીજી સંખ્યા બની જશે અને બીજી હતી પહેલી સંખ્યા બની જશે, એટલે કે હવે થઈ ગયું 8 + 11 8 + 3, તો પણ જવાબ કેવો આવ્યો? 11 જ આવ્યો. જો બેયના જવાબ સરખા છે, બેયના જવાબ કેવા છે? સરખા છે. એનો મતલબ થાય કે ભાઈ સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. જો જવાબમાં કાંઈ ફેરફાર નથી થતો, ક્રમનો ગુણધર્મ એ જ કહે છે કે કોઈ પણ બે સંખ્યાના ક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવે અને જવાબમાં ફેરફાર ન થાય તો ત્યાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું હોય. ક્લિયર છે ભાઈ? ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ. ચલો આપણે જોઈએ છીએ પૂર્ણ સંખ્યા, તો પૂર્ણ સંખ્યા જ લઈએ. ચાલો એ 0 થી શરૂ થાય, 0 + 9. 9 પણ એક પૂર્ણ સંખ્યા છે, તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? 0 + 9 એટલે 9 જ થાય ભાઈ. અને અહીંયા જોઈએ તો આ બેયના ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખો. હવે 9 + 0 તો થઈ જશે 9. એનો મતલબ આમાં પણ જવાબ કેવા આવ્યા? સરખા. તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. સરવાળાની ક્રિયા જો કરવામાં આવતી હોય તો એમાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે, બરાબર? ચાલો એવી જ રીતે બાદબાકીની વાત કરીએ. આપણે સરવાળાની વાત કરીએ, હવે બાદબાકીની વાત કરીએ. ચાલો બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. કેમ ન થાય? ચેક કરીએ, ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે શું કામ ન થાય. જુઓ, ચલો બાદબાકી કરવાની છે. શું કરવાનું છે? બાદબાકી. હું એમ કહું, ચલો 9 - 5 એટલે કેટલા થશે? તો કે 4. 9 માંથી જો 5 બાદ કરવામાં આવે, આ બે છે એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ જ છે, બેયની બાદબાકી કરી તો પૂર્ણ સંખ્યા જ મળી, બરાબર? સમૃદ્ધ તો છે પણ આપણે ક્રમમાં ફેરફાર કરવાનો છે. હવે 9 માંથી 5 બાદ કર્યા ને તો હું 5 માંથી 9 બાદ કરું. 5 માંથી 9 બાદ કરું તો શું વધે? -4. તો જો બેયના જવાબ સરખા છે તો કે 4 4 તો આવે છે, પણ 4 4 થી હરખું ન થાય. એક માઇનસ છે ને એક પ્લસ છે, એવું ચાલે નહીં ભાઈ, એવું ચાલે નહીં. કાંઈ બેયના જવાબ અલગ અલગ કહેવાય. 4 અને -4માં ઘણો બધો તફાવત છે. તો કે કઈ રીતે તફાવત? ઘણો બધો એની અંદર ગેપ પણ છે. જો સમજાવું હું તમને. માની લો કે સંખ્યાઓ છે આવી રીતે, અહીંયા છે -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 આવી રીતે અનલિમિટેડ, બરાબર? તો તમે જુઓ 4 અને -4 સરખા કહેવાતા હોત તો 4 તો અહીંયા છે ને -4 અહીંયા છે. આ બે વચ્ચે કેટલી બધી સંખ્યાઓ આવી ગઈ ભાઈ. તમે જુઓ કેટલી સંખ્યાઓ આવી, 1 2 3 4 5 6 7 સંખ્યાઓ આવી ભાઈ એ બે વચ્ચે. તો એ બે વચ્ચે ગેપ ઘણો છે, સરખી ન કહેવાય ભાઈ. સમજાય છે કે નહીં? બરાબર? એક માઇનસ છે ને એક પ્લસ છે ભાઈ, એ અલગ અલગ વસ્તુ છે. ચલો હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ. માની લો કે આપણે એવું વિચારીએ કે 15 માંથી જો હું 12 બાદ કરું તો વધે 3. હવે ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું. 12 માંથી 15 બાદ કરું તો વધે -3. આ બે સરખા કહેવાય નહીં, બરાબર? સરખા નથી લખ્યો એનો મતલબ સરખા નથી. સરખા નથી, અહીંયા પણ લખી નાખો, સરખા નથી. ક્લિયર છે ભાઈ કે નહીં? ઓકે, ચલો ગુણાકારની વાત કરીએ. ચલો ગુણાકારનું એકાદું ઉદાહરણ લઈએ. ચલો ગુણાકારની ક્રિયા માટે ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. ગુણાકારની ક્રિયામાં પાછું થાય કઈ રીતે? ચલો ચેક કરીએ. ચલો પહેલું જ છે, પહેલી સંખ્યા મેં એવી લખી
કે 7 ગુણ્યા 5 આ બંને પૂર્ણ સંખ્યા જ કહેવાય, એટલે થઈ જાય 7 પંચા 35. હવે ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું, ચાલો 5 ગુણ્યા 7 તો પણ 5 સત્તા 35 જ થાય, એટલે આ સરખા કહેવાય. બરાબર. એનો મતલબ કે આ ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. ક્રમમાં ફેરફાર કર્યો તોય જવાબમાં ફેરફાર થયો નહીં, જવાબ તો સરખા જ આવે છે. એનો મતલબ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે ભાઈ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. ચાલો હજી એક માની લો લખું કે ભાઈ 17 ગુણ્યા 0 એટલે થશે 0, અથવા તો હું એવું લખું 0 ગુણ્યા 17 તો પણ જવાબ 0 જ આવશે ભાઈ. આ સરખા છે. ક્લિયર છે કે નહીં? તો ગુણાકારની ક્રિયા માટે પણ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન તો થાય જ છે. બરાબર. ચલો ત્યાર પછી સમજીએ આગળ. તો ભાગાકારની ક્રિયા લઈ લઈએ. જો ભાગાકારની ક્રિયામાં શું થશે? ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. બરાબર. ન્યા ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન ન થાય ભાઈ. કઈ રીતે સમજાવવું જુઓ. હવે ચલો ઉદાહરણ સમજીએ. માની લો હું લખું કે ભાઈ 50 ભાગ્યા 5 એટલે જવાબ આવશે 10. શું આવશે? 50 ભાગ્યા 5 કરું તો જવાબ આવે 10. 5 દાણ 50 થાય ને. બરાબર. એટલે 10 જવાબ આવે. પણ હું 5 ભાગ્યા 50 કરું તો 5 ભાગ્યા 50 કરું તો આવશે 0.1. શું આવે? 0.1. તો આ 10 અને 0.1 સરખા કહેવાય નહીં, સરખા નથી ભાઈ. બરાબર કે નહીં? 5 ભાગ્યા 50 કરો તમે, ભાગાકાર કરો ને તો 0.1 જવાબ મળે. હવે 10 અને 1 0.1 સરખા થોડી કહેવાય ભાઈ. તો ભાગાકારની ક્રિયામાં જો ઉલટા સુલટું કરીએ, ક્રમમાં ફેરફાર કરીએ તો જવાબમાં ફેરફાર થઈ જાય. એટલા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ અહીંયા કામ કરે નહીં. સમજાય છે કે નહીં આખી વસ્તુ? ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ચલો હજી એક જો માની લો કે હજી આપણે લખીએ કે ભાઈ 15 ભાગ્યા 3. ચલો જવાબ આવશે 5. શું આવશે? 5. બરાબર. 15 ભાગ્યા 3 કરો એટલે 3 પંચા 15 થઈ જાય. પણ હું એવું કરું ભાઈ 3 પંચા 3 ભાગ્યા 15 3 ભાગ્યા 15. જો એ ભાગાકાર કરવામાં આવે તો જવાબ આવે 0.2. કેટલો જવાબ આવે? 0.2. બરાબર છે. તો 5 અને 0.2 માં ઘણો બધો ફરક છે. બરાબર, તફાવત છે. આ સરખા કહેવાય નહીં, સરખા નથી. સમજાય છે ભાઈ કે નહીં? તો અહીંયા ભાગાકારની ક્રિયા કરવામાં આવે બરાબર તો ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય નહીં. ઓલામાં આપણે સંવૃત છે કે નહીં એવું કહેતા હતા. અહીંયા એ કાયદો નિયમ છે, ક્રમનો જે ગુણધર્મ છે એનું પાલન થાય છે કે નહીં એવું કહેવાનું છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ થઈ પૂર્ણ સંખ્યા માટેની વાત. કઈ સંખ્યાની વાત કરી ભાઈ? પૂર્ણ સંખ્યાની વાત કરી. બરાબર. સ્ક્રીનશોટ પાડી લો પછી જોઈએ આગળ. ચલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો ભાઈ. તો આગળ વધીએ. બરાબર છે. હવે જો એવી જ રીતે છે આપણે વાત કરવાની છે એ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાની. આ પૂર્ણ સંખ્યા હતી, હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત કરવાની છે. બરાબર. ચાલો ચેક કરીએ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શું થાય છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે શું? એના ગણને શેના વડે દર્શાવાય? પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગણને z વડે દર્શાવાય. અને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર બધી માઇનસવાળી, બધી પ્લસવાળી સંખ્યા અને 0, આમ 3 પ્રકારની સંખ્યાઓ છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવે. ક્લિયર છે ભાઈ? ચાલો તો આપણે હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે જોઈએ.
ચાલો તો હવે આવે છે પૂર્ણાંક સંખ્યા. પૂર્ણાંક સંખ્યાને z વડે દર્શાવાય ભાઈ. અને એની અંદર કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે જો ઉપર લખી બધી, એ બધી સંખ્યાઓ આવી જાય. -2, -1, 0, 1, 2 થી આવી રીતે અનંત સુધી આ બધી સંખ્યાઓ, માઇનસવાળી, બધી પ્લસવાળી અને 0, એમ 3 પ્રકારની સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવે. પ્લસવાળી હોય એને ધન પૂર્ણાંક કહેવાય, માઇનસવાળી હોય એને ઋણ પૂર્ણાંક કહેવાય, અને 0 તો છે જ તે. બરાબર. તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પહેલું સરવાળા માટે લાગુ પડે કે નહીં એ જોવાનું છે. તો આપણે ચેક કરીએ. કે ભાઈ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં સરવાળા માટે છે એ લાગુ પડે છે કે નથી પડતું. બરાબર. ચાલો સરવાળાની ક્રિયામાં લખીએ. સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. શું થાય? તો કે સરવાળાની ક્રિયામાં ભાઈ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય. 100% થાય. કઈ રીતે? ચાલો ચેક કરીએ. તો હું એવું કરું કે માની લો પેલું ઉદાહરણ છે આવું છે, 9 + 7. 9 + 7 એટલે કેટલા થાય? તો કે 9 + 7 એટલે થઈ જશે 16. હવે ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખું, 7 + 9 તો પણ જવાબ શું આવશે? 16 જ આવશે. ક્લિયર છે? ચાલો હવે આપણે જોઈએ છીએ કેવી સંખ્યાઓ? પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો માઇનસવાળી પણ હોઈ શકે ને. ચલો હું એવું કહું, -5 + 8 બરાબર. -5 + 8 એટલે શું થાય? જુઓ, માઇનસ પ્લસ માઇનસ થાય એટલે કે બાદબાકી થાય. 8માંથી 3 જાય, 8માંથી 5 જાય તો 3 વધે. સેમ ટુ સેમ આના ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખો, 8 + -5 તો પણ જવાબ શું આવશે? 3 જ આવશે. એનો મતલબ આ કેવા કહેવાય? સરખા. અને આ પણ બેયના જવાબ કેવા આવ્યા? સરખા. ખ્યાલ આવે છે? તો હું એવું કહી શકું કે સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન અહીંયા થાય જ તે ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે? એ પછી એ પૂર્ણ સંખ્યા હોય કે પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય. ચલો એવી જ રીતે એક બાદબાકીનું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો બાદબાકીમાં શું થાય? તો કે બાદબાકી માટે બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય નહીં. ચાલો ચેક કરી લઈએ. ઉદાહરણ આપું છું, સમજજો. માની લો અહીંયા આપણે એવું લખીએ, 15 - 8 એટલે જવાબ આવશે 7. કેટલો જવાબ આવશે? 7. પણ હું એવું કહું 8 - 15 તો જવાબ આવશે -7. તો આ બે સરખા નથી. આ બે સરખા કહેવાય? ન કહેવાય ભાઈ. 7 અને -7માં શું ફેર છે એવું તમે જાણો છો. ચલો બીજું ઉદાહરણ. આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જોઈએ છે તો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ એકાદી લઈએ. માની લો આવું છે, -8 - 7 તો અહીંયા ઓછે ઓછે શું થઈ જશે? વત્તા થઈ જશે. તો અહીંયા થઈ જશે -15. હવે એના ક્રમમાં ફેરફાર કરીએ, 7 - 8 તો ઓછે ઓછે વત્તા થઈ જાય, 7 ને 8 15 થઈ જાય. એ પ્લસ આવે પાછા, તો એ થઈ ગયા પ્લસ. તો એક માઇનસ છે ને એક પ્લસ છે. આ બે સરખા કહેવાય કોઈ દિવસ? સરખા નથી ભાઈ. સરખા ન કહેવાય કોઈ દિવસ. ક્લિયર છે? તો બાદબાકીની ક્રિયા માટે છે એ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય નહીં. સમજાય છે ભાઈ? ચલો એવી જ રીતે ગુણાકાર માટે એક જ ઉદાહરણ આપીશું. ગુણાકાર માટે હવે
ગુણાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. ગુણાકારની ક્રિયામાં પાલન થાય પાછું. ચલો ચેક કરીએ. કારણ કે ગુણાકારમાં તો શું કરવાનું હોય? જો અહીંયા હું લખું કે -3 ગુણ્યા 5 આ બે એક પ્રકારની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જ કહેવાય હો. ચલો માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને 3 પંચા 15 આ જવાબ આવ્યો. પણ હવે હું ફેરફાર કરી નાખું 5 ગુણ્યા -3 3 પંચા 15 પ્લસ માઇનસ -15 જ આવ્યો. આ સરખા થયા. કેવા થયા? સરખા. એનો મતલબ થાય કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે પાછું કામ કરે ક્રમનો ગુણધર્મ, બરાબર. પણ ભાગાકારની ક્રિયા માટે પાછો ન કરે હો. એક જ ઉદાહરણ આપ્યું છે અહીંયા. એ લખું છું ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી, બરાબર. ભાગાકારની ક્રિયામાં પાલન થાય નહીં. ચાલો જોઈ લઈએ હો. એકડો કરું છું. ચાલો એક જ ઉદાહરણ આપીશું. લખું છું -18 ભાગ્યા 6 -18 ભાગ્યા 6 એટલે જવાબ આવશે -3. શું આવશે? -3. પણ હવે ક્રમમાં ફેરફાર કરી નાખો. 6 ભાગ્યા -18, બરાબર. 6 ભાગ્યા -18 તો જવાબ આવશે -0.33. તો આ બે સરખા કહેવાય નહીં ભાઈ, સરખા નથી. સમજાઈ ગયું ભાઈ કે નહીં? ક્લિયર છે? તો ભાગાકારની ક્રિયા માટે કામ કરે નહીં. તો જો ક્રમના ગુણધર્મ છે એ બે સંખ્યાઓ માટે આપણે ચેક કર્યું. કઈ? એક પૂર્ણ સંખ્યા અને એક પૂર્ણાંક સંખ્યા, બરાબર છે. તો હવે વધી સમય સંખ્યા. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા જોશું. હોમવર્કની અંદર શું કરવાનું છે ને કહી દઉં તમને. હોમવર્કની અંદર સૌથી પહેલાં તો આપણે સંવૃત્તાવાળું કોષ્ટક ઓકે એ કરવાનું છે. બીજું ક્રમનો ગુણધર્મ બે સંખ્યા માટે કઈ? એક પૂર્ણ સંખ્યા અને બીજું પૂર્ણાંક સંખ્યા, બરાબર છે. ઓકે, આ બંને માટે. પણ ઉદાહરણ મેઇન વસ્તુ ઉદાહરણ જાતે લખવા. તમે બનાવેલા હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ તમારે તમારી જાતે લખવાના. મેં લખ્યા એ અથવા તો મટીરિયલમાં છે એ નહીં લખવાના. ક્લિયર? એની સિવાયના ઉદાહરણ લખવાના. તો હોમવર્ક ખાસ નોટ કરી લ્યો ભાઈ. હોમવર્કની અંદર આટલી વસ્તુ છે, બરાબર કે નહીં? ફરીવાર એકવાર રિપીટ કરી દઉં. હોમવર્કની અંદર સૌથી પહેલું છે એ છે આપણે સમૃદ્ધતા ભણ્યા. એ કોષ્ટક છે એ લખવાનું છે. નીચે આપેલું જ છે મટીરિયલની અંદર, તમે જોઈ શકશો, બરાબર. એ કોષ્ટક એકવાર લખવાનું છે. અને ક્રમનો ગુણધર્મ એમાં બે સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યા, એમાં ચારે ચાર વસ્તુ ચેક કરવાની કે ભાઈ સરવાળા માટે લાગુ પડે કે નહીં, બાદબાકી માટે લાગુ પડે કે નહીં, ભાગાકાર માટે લાગુ પડે કે નહીં, ગુણાકાર માટે લાગુ પડે કે નહીં. આવું દરેક વસ્તુ ચેક કરવાનું બબ્બે ઉદાહરણ આપીને. ઉદાહરણ પણ કેટલા લખવાના? બે ઉદાહરણ. બે ઉદાહરણ લખવાના, એક ઉદાહરણ નહીં લખવાનું. ક્લિયર છે? તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ ભાઈ. સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. હોમવર્ક છે એમાં લખેલું છે એટલા માટે.